اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ہومیوپیتھی ڈاکٹر رانا اسد اللہ خان، مینیجنگ ڈائریکٹر AUK ادویات، پچھلے 40 سال سے ہومیوپیتھک اور انسانیت کی خدمت کر رہا ہوں۔ آج میں بہت اہم ٹاپک لے کے آیا ہوں، دوا اور پوٹینسی کا انتخاب۔ عموماً اکثر ڈاکٹر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی اس دوا میں کون سی پوٹینسی دیں، اس دوا میں کون سی پوٹینسی دیں۔ تو آج اس مسئلے کا حل، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے تاکہ آپ کو صحیح میتھڈ سمجھ آ جائے۔ بعض طور پہ عام لوگ ویڈیو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی کہ پہلے میں نے کیا بتایا، درمیان میں کیا بتایا، آخر میں کیا بتایا۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو دیکھ لی تو آپ کو مکمل سمجھ آ جائے گی کہ دوائی کی پوٹینسی اور انتخاب کیسے کرنا ہے۔ آج کی اگر آپ نے ویڈیو نہ دیکھی تو سمجھے کچھ بھی نہ دیکھا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوا کا انتخاب عمر، موجودہ حالات، مرض جو ہے وہ کب سے ہے، اب کس سٹیج پر ہے، مریض کا مزاج، مریض کا ماحول۔ قوت حیات ایک ایسی چیز ہے جو زندگی کو متوازن رکھتی ہے، سارے نظام کا دار و مدار اسی پر ہے۔ پوٹینسی عام طور پر 30، 200، 1 m، 10 m، 50 m، cm، dm اور mm تک ہوتی ہے۔ جو 200 ہے اس کا اثر 2 سے 3 ہفتے تک رہتا ہے، 1 m کا اثر 1 ماہ تک رہتا ہے، 50 m کا اثر 50 دن تک رہتا ہے، cm کا اثر 3 ماہ تک رہتا ہے۔ یہ تحقیقات اندازے پر مبنی ہے، فکس نہیں کیا جا سکتا۔ اونچی پوٹینسی قوت حیات، قوت مدافعت کو زیادہ عرصہ تک قائم رکھتی ہے۔ 30 سے 200 تک درمیانے درجہ کی پوٹینسی ہے، ایگریویشن کا ڈر نہیں ہوتا۔ ہومیوپیتھک میں جب ہم پوٹینسی کی بات کریں گے تو جسمانی تبدیلیوں سے ہٹ کر بات کریں گے، جیسے ٹیومر، ابھار، ساختی تبدیلیوں۔ اسے ہم پیتھولوجی کی مدد سے جانتے ہیں۔ مریض کا مزاج، ذات، خاندانی حالات، بیماری کی نوعیت، بیماری کی مدت، کریکٹر، شدت، بچہ، بوڑھا، جوان، دماغی کمزور، دماغی کام کرنے والے، مزدور ہو گئے، ریڑھی بان کی زندگی، کھانے پینے کی عادات، سماجی معاشی حالات، سلائی کڑھائی کا کام کرنے والے، بیٹھ کر کام کرنے والے، کھڑے ہو کر مسلسل کام کرنے والے۔ زیادہ تر معالجین کیس ٹیکنگ پر توجہ نہیں دیتی، مٹیریل میڈیکا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں۔ پوٹینسی کا استعمال مرض مدت دیکھ کر کیا جاتا ہے۔ بچے، بوڑھوں، کمزور کو 30 پوٹینسی دیتے ہیں، بڑوں کو 200 دیتے ہیں۔ پوٹینسی لفظ جب ہانیمن بیلاڈونا پر تجربات کر رہا تھا تو اس وقت سب سے پہلے پوٹینسی لفظ متعارف کروایا۔ ہانیمن کے تجربہ سے ثابت کرتا ہے کہ پوٹینسی خام حالت کی نسبت زیادہ بہتر گہرائی میں کام کرتی ہے۔ خام حالت میں دوا کا جسم سے کوئی شفائیہ رشتہ نہیں ہوتا جس وقت تک وہ پوٹینسی میں نہ آ جائے۔ مثلاً آرسک ایلبم تو زہر ہے، سلیشیا ریت ہے، پوٹینسی میں آنے کے بعد ہومیوپیتھک دوا کہلانے کا حق رکھتی ہے۔ بعض اوقات دعائیں ہر بندے پر یکساں کام نہیں کرتی۔ پوٹینسی کا مطلب طاقت، قوت، توانائی ہے۔ جب تک اصل حالت سے پوٹینسی میں نہیں آتی تو اسے ہم پوٹینسی نہیں کہتے۔ ہومیوپیتھی میں پوٹینسی سے باہر رہ کر کوئی علاج نہیں۔ مدر ٹنکچر گھوڑے، گدھے، انسان میں پہچان نہیں رکھتی، جیسے ایک ہی لاٹھی سے ہانکتے ہیں۔ ہانیمن کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے مدر ٹنکچر، کچھ نے ہائی پوٹینسی دینا شروع کر دی تھی۔ ہانیمن کے آخری زمانے میں ہائی پوٹینسی کا استعمال بڑھ گیا تھا۔ کیوں یا چھوٹی طاقت استعمال کرنے سے نتیجہ کمزور اور غیر تسلی بخش ہوتا ہے۔ اکثر زیادہ پوٹینسی دیں تو ایگریویشن کا ڈر رہتا ہے۔ اس لیے میری نظر میں درمیانی راہ نکالنی چاہیے۔ درمیانی راہ یہ ہے کہ نہ ایگریویشن کا ڈر ہوتا ہے، نہ مریض کو ہم آزمائش میں ڈالتے ہیں۔ تو بچوں کو 30، بڑوں کو زیادہ تر 200 دیں، زیادہ ہے آپ 1 m تک جائیں۔ بچوں بوڑھوں کے درمیان لوگوں میں مرض پرانی خطرناک ہو تو اس کا آپ خود دھیان رکھیں۔ 30 بچوں میں، بڑوں کو 200 دیں، 1 m تک باقی دے سکتے ہیں آپ۔ تجربہ آہستہ آہستہ آپ کو خود ہی
सिखा देगा कि आपने कौन सी पोटेंसी किस वक्त इस्तेमाल करनी है। ये आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे में आपको ख़ुद ही समझ आ जाएगी। जब हाई पोटेंसी होती है इसका असर कार जो है वो वसी मुज़म्मन अमराज में असर तेज़ होता है। हाई पोटेंसी हाद अमराज में भी तेज़ी से असर दिखाती है। अक्सर मरीज़ भी ग़िज़ा की बेतदाली हो भी दवा अपना काम कर जाती है। ऊंची पोटेंसी आसानी से जज़ब होने वाली और ज़्यादा असर अंगेज़ होती है। साइना, कैनाबिस्टाविया, आर्निका, अग्नेशिया ऊंची पोटेंसी में बहुत अच्छा और तेज़ काम करती हैं। ऊंची पोटेंसी को बिला तफरीक हाद और मुज़म्मन अमराज में शानदार नताइज मिलते हैं। मदर टिंजर के इस्तेमाल से मरीज़ को अजियत में मुब्तला ना करें। माकूल इलाज वही कहलाता है जिसमें क़ुव्वत हयात को बिलमिसल दुआ के साथ रोशनास कराया जाए। बिल बकौल यानी कि हानिमन के छोटे बच्चे, बूढ़ों और कमज़ोर अफराद में क़ुव्वत हयात कमज़ोर होती है 30 दें। आप अपने किसी मर्ज़ के मुताबिक रोज़ाना भी इस्तेमाल करा सकते हैं। अगर लोग बहुत जगह से इलाज करवा कर एलोपैथिक से हाई पोटेंसी खा कर हमारे पास आते हैं, तरह तरह के इलाज करा के आते हैं, जब कहीं से आराम नहीं मिलता तो वो कहते चलो होम्योपैथिक को आजमा लें। तो आप ऊंची पोटेंसी दें। बाज़ औक़ात मरीज़ ठीक हो रहा होता है लेकिन एक जगह आकर शफा का अमल रुक जाता है तो पोटेंसी बढ़ा देते हैं। निचली पोटेंसी सतही तौर पर काम करती है, कम वक्त तक काम करती है। जितनी हाई पोटेंसी होगी असर उतना गहरा और तवील होगा। मरीज़ का मर्ज़ दौरानिया लंबा नहीं होगा। इसीलिए हमारी होम्योपैथिक बदनाम है कि पुराने लोग हमारे लो पोटेंसी में दवा इस्तेमाल करते थे, तो अब लोगों के जहनों में ये हो गया कि होम्योपैथिक दवा बहुत देर से असर करती हैं। ये हमारे पुराने होम्योपैथिक की जाने ना अनजाने में गलती है। मर्ज़ या शिद्दत के एतबार से दवा किसी भी पोटेंसी में किसी वक्त भी दोहराई जा सकती है, वक्त चाहे 5-5 मिनट का ही क्यों ना हो। बरायूनिया को जल्दी नहीं दोहराते। क्यों का मतलब एक घर में आग लगी है, मिसाल के तौर पे आप दरवाज़ा खटकाने पर ही राज़ी हैं, या पुराने मॉडल की गाड़ी है जिसकी सारी चीज़ें ख़राब हैं, आप देखते हैं कि मर्ज़ कितनी गहराई तक मुतासर कर चुका है, तो आप इंतज़ार करें कि पहले गाड़ी की ये एक चीज़ ठीक कराएं फिर ये दूसरी ठीक कराएं। तो मदर टिंचर देने का मतलब ये है। इतनी ऊंची पोटेंसी दें। सूरा के मरीज़ों को ऊंची पोटेंसी बाज़ औक़ात फितरत भी देखते हैं। घर में 2 अफराद हैं, एक हल्की आवाज़ से उठ जाता है, एक के पास ढोल बजाते रहें तब भी वो नहीं उठता। हाई पोटेंसी के नताइज भी 10% ज़्यादा होते हैं बजाय निचली पोटेंसी के। करैक्टर, उम्र, मौजूदा हालात, मर्ज़ कब से है, किस लहज तक पहुँच चुका है, माहौल क्या है, दुरुस्त दुआ का एक खुराक शफाइया अमल शुरू कर देती है। लेकिन मुकम्मल शफा के लिए वक़्त दरकार होता है। मुकम्मल शफा के लिए आप हमेशा ऊंचली पोटेंसी पर भरोसा करें, निचली पोटेंसी को या मरीज़ को अजियत में मुब्तला ना करें। और बेहतरीन शफाई अमल हाई पोटेंसी है। अब हम दोनों तरफ की मैंने आपको बहस करके दिखा दी। कुछ लोग निचली पोटेंसी देते हैं, कुछ हाई देते हैं। अब हम हाई वालों को भी गलत नहीं कहेंगे, निचली पोटेंसी से तो हम इत्फाक नहीं करते, तो हम एक नई राह इख्तियार करते हैं कि हम दरमियानी पोटेंसी इस्तेमाल करते हैं जिसमें ना एग्रीवेशन का डर हो, जिसमें ना कोई साइड इफ़ेक्ट हो। इसलिए बच्चों को अमूमन मैं एडवाइस करता हूँ 30 दें, बड़ों को 200 दें। मर्ज़ ज़्यादा है तो 1 M तक आप जा सकते हैं। बाकी जब आप प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस इज़ सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये आपको खुद ही सिखा देती है। एक और बात कि हमारे मुल्क में जो अच्छा काम करे शाबाश देने का रवाज नहीं है। सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता, ना वो मोबाइल आपसे पैसे मांगेगा। तो सब्सक्राइब का मतलब ये होता है कि जो आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको आप शाबाश देते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दूसरों में को, दूसरे डॉक्टरों को, अपने दोस्तों को, क्लास फेलों को बताएं। ये वीडियो प्लीज़ पूरी देखें ताकि असल मेथड का आप तक पहुंच जाना मेरे मेहनत का सिला होगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।
پاکستان زندہ باد۔